विश्वमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणकं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तस्मिन्ममुपजीपति पदिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरब्रह्मतत्त्वं नारायणपरः नारायणपरो ध्यानं नारायणपरः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तम् अव्ययं कविकं समुद्रेन्दं विश्वसम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यथोमुखम् अथो निश्चापितस्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं पाति विश्वस्यायतनं मगध सन्ततगुं शिलाविस्तुलं भक्त्याकोशसन्निभं तस्यान्ते शुचिरकं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाक्षैर्विश्वतोमुखः सोऽक्रमविपदन् तिष्ठन्नागारमचरः कविः यज्ञगूर्वत्मतस्सायि तस्मयस्तस्य सन्त्यता सन्धापयति सन्देहमापाततलमस्तगः तस्य मध्ये वह्निशीगा अणीयोत्मा विवर्तितः स ब्रह्म स शिवः स गरिसेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराड् हृदगं सत्यं परब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गळम् उद्धरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ विष्णोर्नुगं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजागुंसियो अस्कभाजदुत्तरकं च तत्थं विचक्रमान् त्रेतोरुकायो विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोस्नत्रेतो विष्णो शूरसि विष्णोः ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुगतं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावादीनं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेतिर्मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव दयानन्दरूपं मदाचार्यमीटे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीटे
दयानन्दरूपं मदाचार्यं பூஜ்ய ஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளின் பாதார விந்தங்களை வழங்கி ஓம் சகனா பவது சகனௌ புனக்து சக வீர்யங்கரவாவகை तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावकैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वसिष्ठान् देवसत्त्रिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीटे वडविडविषमीभे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानधाधारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेदतक्षं नमामि चित्रं वडदरोर्मूले वृद्धा शिक्षा गुरुर्युवा गुरोत्तमौनव्याख्यानं शिक्षात्तुच्छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां विसज्जे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेदिर् मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्याप्तदेकाय दक्षिणामूर्तये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः अधिमधुरचापकर्ता अभरिमिदां मोद भाण्डसौभाग्या अरुणाम् அதிசய கருணா அபிநவ குணசுந்தரி வந்தே அபிநவ குணசுந்தரி வந்தே அபிநவ குணசுந்தரி வந்தே வந்தே जगदम्बिके लोकमाता ईश्वरी ओम ஹ்ரீங்காரிணி 201வது மந்திரம். ஹ்ரீங்காரிணி ஹ்ரீங்கார த்விதீய கண்ட சமாப்திய 2வது கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹ்ரீங்கார ரூபமாய் விளங்கக்கூடியவள். இந்த நிலையிலிருந்து சங்கரர் வாக்கிய வாசிக சம்பந்தம், சொல்லென்றும் பொருளென்றும் வேறொன்றும் இல்லைன்னு சொன்ன மாதிரி
சொல்லுக்கும் பொருளுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பிரதானமாக கொண்டு இங்கே பல மந்திரங்களை பின்னால் சொல்லிட்டு வர்றார். அப்படி இந்த ஹ்ரீங்காரிணி என்கின்ற ஹ்ரீங்கார அத்தியஸ்தா அஸ்திதா என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது. எந்த ஒரு அம்பாள் ஹ்ரீங்காரத்திலே நிலைத்திருந்து கூட்டமாக கலேபரே என்கின்ற லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தினுடைய நாமாவளிக்கு கூறப்படுவது போல பரதேவதைக்கு அவைகள் வாக்பவ கூடம், கூடம், காமராஜ கூடம், சக்தி கூடம் என்கின்ற 3 கூட்டஸ்தம் என்றால் நம்ம முன்னால் பார்த்துருக்கோம். எப்படி பொற்கொள்ளர் தன்னுடைய ஆபரணங்களை செய்வதற்கு ஒரு அடி ஆதாரமாக ஒரு பீமை வச்சிருப்பார். அதன் மேலே தான் தங்கத்தை வைத்து தான் விரும்பக்கூடிய பல பல நாமரூபங்களை உருவாக்குவார். இப்படி பல பல நாமரூபங்களுக்கு அந்த கூட்டஸ்தம் என்கின்ற அந்த இரும்பு பார் தான் மாறாமல் மாறுவதற்கெல்லாம் இடமளித்துக் கொண்டு எப்படி இருக்கிறதோ அதுபோல இந்த அம்பாள் கூட்டஸ்தனாக இருந்து காதி வித்யா, சாதி வித்யா, சாதி வித்யா என்கின்ற 3 வித்யாஸ்வரூபிணியாக இருந்து இச்சா கிரியா ஞான சக்திகளை தெளிவாக்கி இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு 3 கூடங்களை ஆதாரமாக கொண்டு இருக்கக்கூடியவளாக அம்பாள் இருக்கிறார். அதில் 2வது ஸ்தானத்தில் உள்ள அவயவ மகா ஹ்ரீம் மந்திரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஹ்ரீம், அதைத்தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஹ்ரீங்கார வடிவமாய் இருக்கின்ற பரதேவதை, இந்த ஹ்ரீங்காரத்துக்கும் பரதேவதைக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றால் வாக்கிய வாசக சம்பந்தம் என்று சங்கரர் ஒரு அருமையான விளக்கத்தை இங்கே கொடுக்கிறார். அப்படி வாசகம் அப்படின்னா அர்த்தம், வாக்கியம் என்றால் அர்த்தமுடைய சொல் என்று ஒரு சம்பந்தத்தை கொடுக்கிறார். அப்படி ஹீங்காரத்திற்கு வாக்கிய வாசக சம்பந்தம் பரபிரம்மத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று பார்த்தோம். அடுத்தது ஹ்ரீங்காராத்யா. ஹ்ரீங்காரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மந்திரமும் ஓம் என்கின்ற பிரணவ மந்திரமும் இரண்டும் ஒன்று. இரண்டும் ஸ்தூல சூட்சும காரண சரீரங்களை ஆரோபித்து அதில் வியாபித்து அதிலிருந்து தனித்திருக்கக்கூடியது என்று பார்த்தோம். அத்துணையும் அதில் நடந்தாலும் அதில் வியாபித்திருந்தாலும் அந்த துரியம் என்கின்ற பரபிரம்மத்தினுடைய வியாபகம்தான் நம்முடைய ஸ்தூல சூட்சும காரண சரீரங்களுக்கு காரணமாக இருந்து வியாபித்து பார்க்குமிடம் எங்கும் ஒரு நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்ற பரமானந்த ஸ்வரூபமாய் அத்துணையிலும் வியாபித்திருக்கிறது. ஆனால் அத்துணையிலுமிருந்தும் தனித்திருக்கிறது. அதுபோலதான் ஹ்ரீங்காரமும் இந்த பிரபஞ்சத்து வியாபகத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது. ஆனால் பிரபஞ்சத்திலிருந்து வேறுபாட்டாக சந்நிதி மாத்திரேன எந்த ஒன்றினுடைய இருப்புத்தன்மை மட்டுமே கொண்டு இந்த பிரபஞ்சம் துலங்கிக் கொண்டிருக்கிறதோ அப்படிப்பட்டவளாக அம்பாள் இருக்கிறாள். ஹ்ரீம் மத்யா. ஹீம் என்கின்ற பீஜம் ஜகத்திற்கு அபிண்ட நிமித்த உபாதான காரணமாக வியாபித்திருக்கிறது. உள் வெளியற்று அனைத்திலும் வியாபித்திருக்கக்கூடியது என்று பார்த்தோம். அதனால் சிற்சக்தியினுடைய பிரதீதம்தான் இத்தனையுமாக ஆகிறது. அடிப்படையில் ஹ்ரீங்கார உபாசனையில்
இந்த சக்தியினுடைய உபாசனை ரொம்ப பெரிய உபாசனையாக கருதப்படுகிறது. ஹ்ரீம் என்பதும் இந்த பிரபஞ்ச வியாபகமாக ஆதாரமாக மத்தியில் ஒன்றொன்றிலும் ஆணிவேராக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவள் என்பதை உபாசிப்பதற்கு மிகச்சிறந்த மந்திரமாக இந்த ஹ்ரீம் மத்யா என்கின்ற அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் ஹ்ரீங்காராத்யா என்று ஆபித்த தன்மைகளை கொண்டு யார் யாரெல்லாம் எதை விரும்புகிறார்களோ அதையெல்லாம் அளிக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த பீஜாட்சரமாக அம்பாள் இருக்கிறாள் என்கின்றதையும் பார்த்தோம். அதே போல வாக்காரம்பரம் விகாரம் நாமதேயம் மிருத்திகாயித்யேவ சத்தியம் என்று எப்படி மிருத் என்கின்ற மண்ணானது அனைத்துமாக வியாபித்திருந்து அனைத்திலும் மண்ணிலிருந்து தோன்றி மண்ணிலே நிலைத்து மண்ணிலே ஒடுங்குகிறதோ அதுபோல ஹ்ரீம் மத்யா ஹ்ரீம் என்கின்ற அந்த பரதேவதையினுடைய அடிப்படையில் தான் சேதன அச்சேதன அத்தனையும் பரிணாமமாக இருக்கிறது. சேதனங்களும் அச்சேதனங்களும் அம்பாளினுடைய பரிணாமமாக வியாபித்திருக்கிறது என்று பார்த்தோம். இப்போ ஜடம் என்பதற்கும் சேதனம் என்பதற்கும் இரண்டு வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஜடம் என்பது உணர்ச்சியற்ற ஒரு பொருளாகவும் சேதனம் என்பது உணர்வுபூர்வமாகவும் இருக்கக்கூடியது. அப்போ ரெண்டு எப்படி ஒன்றாகும் என்கின்ற ஒரு வாதத்திற்கு நம்ம நேற்றைக்கு பார்த்தோம். போதம் பிரதிபோதம் விதிதம் மதம். ஒவ்வொரு நாமரூபங்களோடு கூடிய பதார்த்தங்களுக்கும் பதத்துக்கும் அர்த்தத்துக்கும் வியாபகமாக இருக்கக்கூடிய சைத்தன்யத்தினுடைய வியாபகத்தில் தான் அத்தனை பதார்த்தங்களும் இருக்கிறது என்று பார்த்தோம். அந்த சராச்சரங்கள் அத்துணையும் என்னுடைய புத்தியிலே ஏற்படுகிறது. என்னுடைய புத்தியிலே தோன்றி புத்தியிலே நிலைத்து புத்தியிலே ஒடுங்குவது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சம் முழுவதும். அதனால்தான் சனிக விஞ்ஞானம் என்று புத்தர்கள் சொன்னார். இந்த புத்தியிலே தோன்றி இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனி உலகமாக இருக்கிறது. உங்களுடைய உலகம் வேற, என்னுடைய உலகம் வேற, என்னுடைய இன்ட்ராக்ஷன் வேற, உங்களுடைய இன்ட்ராக்ஷன் வேற. இப்போ இது எப்படி ஒன்றாக இருந்தால் அத்தனை பேருக்கும் ஒன்றாக இருக்குமே என்றால் இல்லை, என்னுடைய புத்தியிலே பிரகாசித்து புத்தியினுடைய வியாபகத்திலே இந்த பிரபஞ்சமானது நிலைத்திருந்து அடுத்தது உறங்கப் போகிற போது அதிலேயே ஒடுங்கி விடுகிறது. அப்படி சனிக விஞ்ஞானமாக உன்னுடைய புத்தியினுடைய ஓட்டத்தினுடைய தன்மை எப்படி இந்த சைக்கிளினுடைய டயரை சுற்றிவிட்டால் அதில் இருக்கக்கூடிய போக்கஸ்கள்லாம் ஒரு தட்டு வடிவாக தோற்றமளிக்கிறதோ அதுபோல உன்னுடைய புத்தியினுடைய வியாபகம்தான், அறிவினுடைய வியாபகம்தான் இந்த பிரபஞ்சமாக அறிவிலே தோன்றி அறிவிலே நிலைத்து அறிவிலே ஒடுங்கி விடுகிறது. சனிகமாக தோன்றி மறையக்கூடியது என்கின்ற ஒரு கான்செப்டை பௌத்தர்கள் வைக்கிறார். புத்தர் வைக்கல, பௌத்தர்கள் வைக்கிறார். அதுக்கு நம்ம சொன்னது 5 வயதில் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அனுபவம் இன்றைக்கு நினைப்பில் இருக்கிறதா இல்லையா என்று கேட்டால் போச்சு, அந்த கான்செப்ட் உடைந்து போகிறது. காரணம், இந்த அனுபவத்துக்கு அப்பால் சாட்சி மாத்திரமாக ஒன்று இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால்தான் 5 வருடத்துக்கு முன்னால் ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை நாம் இப்போது எண்ணி பார்க்க முடிகிறது. எனவே அங்கே ரிஜிஸ்டர் ஆகி இருக்கிறது ஒரு வஸ்துவிலை. எனவே சனிக வஸ்துவாக இருந்தால் தோன்றி மறைந்து போயிருக்கும், ஆனால் போகவில்லை, சாட்சி மாத்திரமாக இருக்கிறது என்று அத்துணைக்கும் சாட்சி மாத்திரமாக அம்பாள் இருக்கிறாள் என்று பார்த்தோம். அடுத்தது ஹ்ரீம் சிகாமணி. சிகாமணி என்றால் சூடாமணி என்று அர்த்தம். நம்ம எப்படி விவேக சூடாமணி என்று பார்த்தோமோ அதுபோல அம்பாள் கிறிஸ்டல் என்ற கிரவுன் என்று அத்துணைக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறாள். வாக்காகவும் வாக்கினுடைய பொருளாகவும் வியாபித்திருக்கிறாள். ராஜாட்சரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஓங்கார போல இந்த வாக்பவத்தினுடைய சிரசிலே பதிக்கப்பட்டவளாக இருக்கிறார் அம்பாள். நன்றி பார்த்தோம். ஆ உ மா என்கின்ற இந்த பிராபல்யத்தினால்தான் வாக்கு என்பது ஏற்படுகிறது, வாக்குக்கு அர்த்தம் என்பது ஏற்படுகிறது. எனவே ஞானத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது. காரணம், நமக்கு
வாக்தான் பிரமாணமாக இருக்கிறது, சப்த பிரமாணமாக இருக்கிறது. இப்போ சப்த பிரமாணம் என்பது ஒவ்வொரு அறிவுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது சப்த பிரமாணம். காரணம் சப்தமும் அர்த்தமும் சேர்ந்துதான் எனக்குள் விருத்தி வியாப்தி பல வியாப்தி என்பது ஏற்பட்டு எந்த ஒரு ஞானமாக இருந்தாலும் பெறுவதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கிறது. அதனால அம்பாள் கிரீம் என்கின்ற சிகாமணியாக அத்துணைக்கும் சிறசில வைத்திருக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறாள். வாக்கு தான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமாக வியாபித்திருக்கிறது என்று பார்த்தோம். அப்படி ஏகாக்கர சித்தி ஏக அச்சர சித்தித என்று நான் பின்னால் பார்த்துருக்கோம். இந்த அத்துணைக்கும் ஒரு காரணமாக இருந்து ஏகாட்சரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஓம்காரம் அல்லது ஸ்ரீங்காரம் தான் மோட்சத்திற்கே காரணமாக விளங்குகிறது என்று பவிஷ்ய வித்யா, இந்த உபாசனையினுடைய பலன் எப்பொழுது ஒருவர் இந்த உண்மையை அறிந்து கொள்கிறாரோ அப்போது அவருக்கு ஞானம் பெற்று முக்தி அடைவதற்கு காரணமாக விளங்கக்கூடியது இந்த ஹ்ரீங்காரம். அதனால் ஹ்ரீங்கார சிகாமணி. அடுத்தது இன்றைக்கு இதிலிருந்து பார்க்கணும். ஹ்ரீங்கார சித்தக்னி குண்டா. ஹ்ரீங்காரம் என்கின்ற பீஜம்தான் அக்னி குண்டமாக இருக்கிறது. மறுபடியும் இந்த வாக்கிய வாசக சம்பந்தத்தில் தான் சங்கரர் இங்கே பிரதிபலித்து காட்டுகிறார். அதனால பிரம்மனின் அவச்சேதமாக, அதாவது பிரம்மஸ்வரூபத்தினுடைய அவச்சேத வஸ்துவாக இருக்கக்கூடியது ஹ்ரீங்காரம் என்று சொல்கிறார். அதாவது பிரதிபிம்பம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஏன்னா பல பல வார்த்தைகள் குழப்பத்துக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும். அதனால அவச்சேத சைத்தன்யம் என்றால் பிரதிபிம்பித சைத்தன்யம் என்று வச்சுக்கலாம். இப்படி ஹ்ரீங்காரமானது தான் அனைத்து அக்னியாகவும், அதாவது தட்சிணாக்னி, காரிய அக்னி, ஆகவனீயம் என்று சொல்லக்கூடிய திரேதா அக்னி என்கின்ற 3 அக்னிகளாக இருந்து அம்பாள் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமாக வியாபித்திருக்கிறாள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது 3 சக்தியினுடைய வியாபகம்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய நிலைப்பிருப்பு ஒடுக்கத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறது. அப்படி அக்னி ரூபமாக, தேஜோ ரூபமாக இருந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வைட்டல் பவராக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். அதாவது அக்னித்திரய சொரூபம் என்று அம்பாளை சொல்லப்படுகிறது. 3 அக்னியினுடைய சொரூபமாக அம்பாள் இருக்கிறாள் என்று பெரிய பெரிய கருத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கிறது. நம்ம அதில் பார்க்கிற போது சுலபமாக அறிந்து கொள்வதற்காக நம்ம அக்னிகோத்திரம் என்கின்ற இந்த கர்மத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய அக்னிகோத்திராதி கோமங்களிலே அக்னியாக இருந்து ஹவிசை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த பிரபஞ்சம் நடப்பதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியவள். அதனால கர்மத்தினால் தோன்றி கர்மத்திலே நிலைத்து கர்மத்திலே ஒடுங்குகிறது இந்த தோற்றம், மறைவு, ஒடுக்கம் என்கின்ற அத்துணையும் என்று இந்த கர்மட்டாக்களினுடைய கான்செப்டாக விளங்குவதற்கு அக்னி ஒரு ரூபமாக இருக்கிறது ஒன்று. அடுத்தது ஜாடராக்னி என்று சொல்லக்கூடிய அத்துணை வஸ்துக்களிலும் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிராணசக்தியாக இருந்து செடிகொடி முதல் நம்முடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய ஜாடராக்னி என்பது போல அனைத்திலும் ஜாடராக்னியாக இருந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கிரகணம் செய்து சக்தியாக மாற்றி இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வைட்டல் பவராக இருக்கக்கூடியது ஒன்று. அடுத்தது ஞானாக்னி. ஞானாக்னி என்பது சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களினாலே ஏற்படக்கூடிய ஃபயர், அதுதான் ஞானாக்னி என்று சொல்லக்கூடியது. இப்படி இந்த சிக்கிமுக்கு கல்லை உரசுகிற போது அதிலிருந்து ஏற்படுகின்ற பொறியானது எப்படி அந்த ஹோமத்திற்கு அக்னியாக வந்து
அந்த ஹோமத்தில் போடுகின்ற அத்தனை கவிசுகளையும் எடுத்துக்கொண்டு சக்தியாக மாற்றி பலனாக அளிக்கிறதோ அதுபோல ஞானாக்னி பஸ்மதா குருரே சர்வ பாபைகி என்று கீதையில சொல்வது போல உன்னுடைய விசாரத்தினுடைய கீட்டினால ஏற்படக்கூடியது ஞானம் என்று சொல்றார். ஞானம் ஞான ஞான அக்னி என்பது இப்போ நமக்கெல்லாம் புரியும். ஏன்னா இதெல்லாம் கேட்கிற போது எப்படிப்பட்ட பொறி தட்டுகிறது என்று நம்முடைய மனதில் நம்முடைய புத்தியில எப்படிப்பட்ட விசாரமானது ஏற்படுகிறது என்பது தெரியும். அப்படி ஞானாக்னி ஸ்வரூபமாக இருந்து, அதாவது முதல்ல நிலைப்பதற்கு என கர்ம பலனாக இருந்து பாப புண்ணியமாக இருந்து இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்கு காரணமாக இருப்பதும் அக்னி. அந்த அக்னியை தான் வளர்வதற்கு காரணமாக இருந்து ஜாடராக்னியாக அங்கே நிலைத்திருப்பதற்கு காரணமாக இருக்கிறது. கடைசியில் இந்த பிரபஞ்ச ஒடுக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய ஞானத்தினால் ஏற்படக்கூடிய ஞானாக்னியாகவும் அம்பாள் இருக்கிறாள். அதனால ஹ்ரீங்கார அக்னி கொண்ட நிசிஜா என்று அற்புதமான ஒரு மந்திரம், சித்தி திதிலய காரண சக்தியாக அம்பாள் இருக்கிறாள் என்பதை சொல்லும். அடுத்தது ஹிரீங்கார சசி சந்திரிகா. ஹிரீங்காரமே சந்திரன். அந்த ஹிரீங்கார ஸ்வரூப பிரகாச சைத்தன்யமாக விளங்கக்கூடியவள் அம்பாள். எப்படி சந்திரனிலிருந்து அமிர்த கிரணங்கள் வெளியாகி நம்ம முன்னால பார்த்துருக்கோம். ரெயி ரேத்தஸ் என்கின்ற இரண்டு சக்திகள் தான் இந்த பிரபஞ்ச நிலைப்பாட்டிற்கு காரணமாக வைட்டல் பவராக இருக்கிறது என்று பார்த்தோம். சூரியனிலிருந்து கிரணங்களிலிருந்து வரக்கூடியது ரெயி என்கின்ற சக்தி. அதைத்தான் நம்ம விஞ்ஞானபூர்வமாக சூரிய ஒளி இல்லாமல் இந்த பிரபஞ்சம் என்பது இல்லை என்பதை பலர் நிரூபித்திருக்கிறார். அப்படி சூரிய ஒளியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த சக்தி ரெயி என்கின்ற சக்தி ஒன்று, அது நிலைத்திருப்பதற்கு நம்முடைய பலமாக, நம்முடைய நிலைப்புத்தன்மைக்கு இருப்புத்தன்மைக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய சக்தியாக அந்த ரெயி என்கின்ற சக்தி சூரியனிலிருந்து வருகிறது. அதே போல இருந்தது அப்படி இருந்துச்சுன்னா இருந்து மறைந்து விடும். ஆனால் இருந்தது உற்பத்தியாக, ஏன்னா பிரஜா உற்பத்திக்காக என்ன செய்கிறது, இன்னொரு சக்தி சந்திரனிலிருந்து வெளியாகிறது. அதான் ரேத்தஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சக்தி. அந்த ரேத்தஸ் என்கின்ற சக்தி தான் முளைப்பு திறனாக பிரபஞ்சம் முழுவதும் எங்கெங்கெல்லாம் உற்பத்தி என்பது இருக்கிறதோ அதற்கு ஆதாரமான ஒரு சக்தியை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது சந்திரன். அப்படி சசி சந்திரிகா என்று சந்திரன் நிலத்திலிருந்து வரக்கூடிய அமிர்த கிரகங்கள் வெளிவந்து சொர்க்கரூபமான தேவலோகம் முதலிய எல்லா லோகங்களுக்கும் பிறப்பு காரணமாக என்றொன்று பிராண ஆதாரமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறதோ அதுபோலதான் அம்பாள் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் திதி லயத்திற்கும் உற்பத்திக்கும் காரணமாக வியாபித்திருக்கிறாள். அதனால பரதேவதையானவள் மிக்க பக்தியோடு வழிபடக்கூடிய புருஷ சிரேஷ்டர்களுக்கு ஹிரீங்கார வாக்கியார்த்த அமிர்தஸ்வரூபமான மோட்சத்தை தருகிறார் என்று இன்னொரு வியாக்கியானம். அம்பாள் புருஷ சிரேஷ்டர்கள், அம்பாளினுடைய அமிர்த வருஷம் என்பது அத்தனை பேருக்கும் கிடைப்பதில்லை. அப்போ அது கிடைப்பதற்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா, கிடைப்பதற்கு யார் ஒருவர் புருஷார்த்தத்திலே திடமாக இருந்து இதை பெற வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சாத்தியத்தினுடைய லட்சியத்தை நிலைத்திருந்து அம்பாளை சாதனையாக யாரெல்லாம் மாற்றிக்கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஹ்ரீங்கார வாக்கியார்த்தமாக, ஹ்ரீம் என்கின்ற சொல்லினுடைய ஜப தப உங்களினுடைய பலனாக அமிர்தஸ்வரூபமான மோட்சத்தை தருகிறார். ஹ்ரீங்கார ஜபமே மோட்சத்தை தருவதற்கு ஆதாரமாக இருக்கு. ஆதாரமாக இருக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்? அது ஆதாரமாக கொண்டு இன்னொன்று தான். அப்போ ஹிரிப்பதத்தினுடைய
வாக்கியார்த்த லட்சியார்த்தங்களை யார் ஒருவர் ஜபம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கிரமேண மோட்சம், கிரம மோட்சம் என்பது கிடைக்கிறது. அந்த கரண சுத்தி, அந்த கரண சுத்தியின் மூலமாக நமக்கு அதிகாரித்துவம், அதிகாரித்துவம் பெற்றவர்களுக்கு ஞானம், ஞானத்தினால் மோட்சம் என்று கிரீங்கார சந்திரிகா என்று சொல்லக்கூடிய கிரீங்காரத்தினுடைய அந்த ஞான கிரணங்கள் நம்முடைய அதிகாரித்துவத்தை வளர்த்து நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது என்று அம்பாளினுடைய அந்த ஞான கிரணங்களை பற்றி எடுத்துச் சொல்வது. ஹ்ரீங்கார பாஸ்கர ருச்சை நமக. அடுத்தது சந்திரன் எப்படி நம்ம முன்னால பார்த்தோமோ அதுபோல சூரியன் தன்னுடைய கிரண சக்தியினை பிரகாசித்து ஜகத் ஏகசாட்சி என்று பிரகாசித்துக் இருக்கின்ற பரதேவதை சர்வசாட்சியாக இருக்கிறார். அங்கே ஒற்றல் பவராக இருந்தார். அங்கே சிருஷ்டி திதிலய காரணமாக சக்தி ரூபமாக வியாபித்திருக்கக்கூடியதை பார்த்தோம். இங்கே அப்படிப்பட்ட அந்த அம்பாள், சர்வவியாபியாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள் சர்வவியாபியாக இருந்தாலும் சாட்சி மாத்திரமாக இருக்கிறாள் என்பதை பாஸ்கர ருச்சை என்று சூரியன், இதை நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். யதா சூரியலோக யதா என்று ஆத்மபோதத்தில் பார்த்துருக்கோம். சர்வே ஜனாக, இந்த ஜனங்கள் அத்தனை பேருக்கும் கிரம காரியத்திற்கு அடிப்படையாக இருப்பது, விழிப்பதற்கும் உறங்குவதற்கும் வேலை செய்வதற்கும் அத்தனைக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறது எது என்றால் சூரிய உதயமும் அஸ்தமனம் தான். சூரிய உதயத்தில் இருந்து ஆரம்பித்து சூரிய அஸ்தமனம் வரைக்கும் ஏற்படக்கூடிய அத்துணை செயல்பாடுகளும் சூரியனை ஆசிரியத்து இருக்கிறது. ஏனென்றால் சூரியன் உதிச்சாச்சு உண்மை எந்திரிக்கிறார். அதே போல பொழுது விழுந்துருச்சு என்று சொல்றோம். இப்படி இந்த செயல்பாடுகள் அத்துணைக்கும் காரணமாக இருக்கிறது. இந்த செயல்பாடுகள் எது வேண்டும் என்றாலும் இருக்கலாம். பகவத்கீதை படிப்பதாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது குமுதானந்தவிடம் படிப்பதாக இருந்தாலும் சரி, கிருஷி போன்ற வியாபாரங்கள், இன்னும் விவசாயங்கள், அந்தந்த நடைமுறைகள் நல்லவை கெட்டவை அத்துணையும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எது நாடக தீபம் போல் அற்புதமாக பஞ்சதசி என்கின்ற சாஸ்திரத்தில் அபிநவ வித்யாதீர்த்தர் அவர்கள் அழகாக சொல்லியிருக்கார். நாடக தீபம் என்று, எப்படி நாடகத்தில் இருக்கக்கூடிய தீபத்தினுடைய ஒளியானது அத்தனைக்கும் சாட்சியாக அங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனைக்கும் காரணமாக இருக்கு. அந்த ஒளி இல்லாவிட்டால் தெரியாது. ஆனால் அந்த ஒளி அத்தனையும் வியாபித்து கொண்டு தான் தனித்திருந்து இருந்து கொண்டு இருப்பது போலவும், அதைவிட அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளிக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பல்பு அதைவிட சாட்சியாக இருக்கிறது என்று ஆதாரம் என்றும், ஆதார வியாபகம் என்றும், ஆதார அனுபவம் என்றும் மூன்றுமாக சைத்தன்ய ஸ்வரூபமானது வியாபித்திருக்கிறது என்று எப்படி பார்த்தோமோ அதுபோல சாட்சி ஸ்வரூபமாக சூரியன் போல பரதேவதை இருக்கிறார் என்று ஒன்று. இன்னொரு விவரணம் கொடுக்கிறார். மழை காலங்களிலே மேகம் சூழ்ந்து பகலாகவே இருந்தாலும் சூரியனை மறைத்து கொண்டு இருட்டாக தோற்றுவிக்கிறது மேகங்கள். அதனால சூரியனை காண்பதற்கு இயலாமல் சூரியனை மறைத்தது போல் மறைத்து வருகிறது மேக கூட்டங்கள். மேக அம்சுமான் இவ என்று அதையும் ஆத்மபோதத்தில் பார்த்தோம். மேகே அம்சுமான் இவ, அம்சுமான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலவை மேகங்கள் அல்லது சூரியனை மேகங்கள் எப்படி மறைத்திருக்கிறதோ அது போல என்று. எப்படி மறைத்தது போல் மறைத்திருக்கிறது சொல்ற, மறைத்திருக்கிறதுன்னு சொல்லாமே என்றால் இல்லப்பா, அந்த மேகம் தெரிவதற்கும் அந்த சூரிய வெளிச்சம் தான் காரணமாக இருக்கிறது. சூரியனை மேகம் மறைத்திருக்கிறது என்று நீ எப்படி அறிகிறாய்? சூரிய வெளிச்சத்தினுடைய வியாபகத்தினாலே இந்த மறைப்பை உனக்கு அறிவுறுத்துகிறது. அந்த மறைப்பு தான் எந்த சூரிய ஒளியிலிருந்து வந்த அந்த வெளிச்சமானது மறைப்பை தெரிவிக்கிறதோ. அதனால பொன்னிலம்
மாந்தர் ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம் தன்னில் அந்தரத்தில் ஜீவசாட்சி மாத்திரமாய் என்று அற்புதமாக தாண்டவராய சுவாமிகள் சொல்றார். அறிவு அறியாமை இரண்டுக்கும் ஆதாரமாக இரண்டையும் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது பேரறிவு. அதுதான் வள்ளுவர் சொல்றார், பேரறிவாளன் பெற்ற திரு என்று. அப்போ அறிவு வேற பேரறிவு வேற என்று பார்க்கிறோம். அப்படி மேகத்தை மறைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, மேகத்தால் மறைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சூரியனானது இந்த மேகம் என்கின்ற இந்த அஞ்ஞானத்தை குரு என்கின்ற ஒரு வாதக்காற்று, குருவினுடைய உபதேசம் என்கின்ற காற்றினாலே இந்த மேகங்கள் கலைந்து சூரியன் தானாக பிரகாசிப்பது போல என்று அற்புதமாக ஆத்மபாவத்தில் பார்த்தோம். எப்படி மறைத்திருக்கக்கூடிய அந்த மேகமானது காற்று வருகிற போது மெல்ல விலகுகிறது. இப்போ பாருங்க, முதல்ல அடிப்படை சூரிய ஒளி. இந்த சூரிய ஒளி தான் கடலில் வியாபித்து கடல் நீரை ஈர்த்து நீராவியாக்கி மேகமாக மாற்றுகிறது. அந்த சூரிய ஒளி தான் மேகமாக மாற்றி இருக்கக்கூடியதை மேகம் என்று நாம் அறிகிறோம். அடுத்தது அந்த மேகமானது சூரியனை மறைத்திருப்பது என்பதையும் எப்படி அறிகிறோம்? சூரிய ஒளியினால் அறிகிறோம். இப்போ இந்த சூரிய ஒளியினால் ஏற்பட்ட இலைப்பட்சியம் என்கின்ற அந்த மாறுதல்களினால் தாவரங்கள் காற்றாக வீசுகிறது. அப்படி அந்த சூரிய ஒளியினால் ஏற்பட்ட காற்று தான் இந்த மேகத்தை கலைக்கிறது. அந்த மேகத்தை மறைத்து சூரியனை அறிய வைக்கிறது. அதுபோல இத்தனையும் அம்பாள் தான், இத்தனையுமாக அதுதான் இருக்கிறது. அதனால சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் என்கின்ற அந்த அந்த விசாரம், ஞான விசாரம் எங்கிருந்து வந்தது என்றால் அதுவும் ஓங்காரத்திலிருந்து தான் வந்தது. அப்படி ஓங்காரத்திலிருந்து வந்த அந்த மிகப்பெரிய காற்றானது, அந்த குருவினுடைய வாக்கு என்கின்ற காற்றானது இந்த மேகத்தை அடித்து சென்று சின்னாபின்னமாக்கி, அஞ்ஞானத்தை சின்னாபின்னமாக்கி ஞானத்தை விளைவிக்க வைக்கிறது. அதனால எப்படி ஒருவர் புண்ணிய பலனினாலே குருவை சரணாகதி அடைந்து யார் என்ற இந்த விசாரம் என்கின்ற வாதத்தை, அந்த வாதம் எங்கே ஏற்படுகிறதுனா பாருங்க, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு இது கொடுத்துட்டே வர்றாங்க. விருத்தியில் ஏற்படக்கூடிய விசார காற்றுனா புயல் போலன்றான். விருத்தி, நம்முடைய விருத்தியில் ஏற்படக்கூடிய இந்த உபதேசத்தினுடைய கரணங்கள் எப்படி நம்முடைய அறியாமையை நீக்கி ஞானத்தை தெரிவிக்கிறதோ அதுபோல அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது குருவினுடைய உபதேசம். எப்படி பூர்வ ஜென்ம புண்ணியத்தினாலே குருவை அடைந்து குருவினுடைய வாக்கை, குரு வேதாந்த வாக்கியத்தில் சிரத்தை வைத்து அந்த விசாரம் என்கின்ற நிலை வருகிற போது அந்த விசாரம் என்கின்ற காற்றினாலே அஞ்ஞானம் என்கின்ற மேகங்கள் அடித்து செல்லப்பட்டு நான் என்கின்ற அந்த சூரியன், அஞ்ஞானத்தினால் மறைக்கப்பட்டிருக்க சூரியன் தானாக விழுகிறது. இப்போ இதுக்கும் இந்த சூரியனுடைய விழுச்சிக்கும் இந்த மேகம் போல் மறைத்து கொண்டிருப்பதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. இது அஞ்ஞானத்தை போக்குவது மட்டும்தான் ஞான விசாரமே தவிர ஞானத்தை உற்பத்தி செய்வதில்லை இது விசாரம். அப்படி சூரியன் விலகியவுடன் மேகங்கள் விலகியவுடன் எப்படி சூரியன் தானாக மிளர்கிறதோ அதுபோல ஞான விசாரத்தினாலே அஞ்ஞானம் அடைந்து ஞானம் பிரகாசிக்கிறது. அதுதான் ஹ்ரீங்கார பாஸ்கர ருச்சை நமக என்று. அடுத்தது ஹ்ரீங்காராம்போத சஞ்சலா. ஹ்ரீங்காரம் அடுத்தது அதே மேகத்தை இங்கே சொல்றார். அடுத்த உதாரணமாக சொல்றார் ஹ்ரீங்காராம்போத சஞ்சலா. ஹ்ரீங்காரம் என்பதை மேகத்திற்கு ஒப்பீடு செய்கிறார். அதில் பரதேவதை எப்படி மேகத்தில் மின்னல் என்பது எங்க இருக்கிறதுனா, மின்னல் எங்க இருக்கிறது?
சூரியன் வருவது யாராலே, சந்திரன் தெரிவது எவராலே, காரிருள் மின்னல் எதனாலே என்று 5ஆம் வகுப்புல பாடம். அப்போ இன்னைக்கு அதெல்லாம் போச்சு. அப்போ காரிருள் மின்னல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மின்னல் என்பது தனக்கு ஆசிரியமாக எதை கொண்டிருக்கிறது என்றால் காரிருள் என்கின்ற அந்த அடர்த்தியான மேகத்திற்குள்ளே மறைந்திருக்கலாம். எப்படி கரண்ட் என்பது கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒரு பெரிய சக்தியாக வியாபித்திருக்கிறதோ அதுபோல மேட்டர் அண்ட் எனர்ஜி, ஒரு மேட்டருக்குள்ள எனர்ஜி என்பது எப்படி கண்ணுக்கு தெரியாமல் வியாபித்திருக்கிறதோ அதுபோல மேகத்திலே மறைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய, மேகத்திலே உள்ளும் வெளியுமாக சூழ்ந்திருக்கக்கூடியது அதுதான் சக்தி என்று சொல்றார். அந்த மின்னல் என்பது மேகத்திலே மறைந்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு மேகத்தினுடைய வியாபகம் முழுவதும் அந்த சக்தியானது மறைந்திருக்கிறது. அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்களிலே மேகம் சூழ்ந்து இரண்டும் வெளிப்படுகிற போது, எப்படி சிக்கிமுக்கி தட்டுகிற போது வெளியாகிறதோ அதுபோல மேகங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய சக்தியானது வெளிப்பட்டு மின்னலாக தோன்றுகிறது. அதுபோல தான் பார்த்தார். அப்படி பரதேவதை சூரியனுக்குள் மறைந்திருந்த மேகங்களுக்குள் மறைந்திருக்கக்கூடிய பகலவன் போல இருந்தாலும் மேகங்கள் தெரிய காரணமாக இருப்பதும் அந்த மின்னலினுடைய சக்தி தான்ங்கிறது. அந்த அந்த எப்படி சூரியனை மறைத்தது போல் நம்ம பார்த்தோமோ அதுபோல அந்த அந்த வெளிச்சத்தினுடைய சக்தியினால் தான் நாம் மேகங்களை பார்க்கிறோம். சரி, இந்த மேகங்கள் ஒரு அற்புதமான ஒரு உதாரணத்தை கொடுத்திருக்கார். இந்த மேகங்கள் இரண்டும், அதாவது அர்த்தவாதம் என்கின்ற இந்த விசாரணைகள் ஏற்படுகிற போது இரண்டு மேகங்கள் மோதிக்கொள்வது போல ஒவ்வொரு விசாரமும் ஒவ்வொரு பிரக்கிரியாக்களையும் நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற போது நம்முடைய மனதிலே ஒரு மிகப்பெரிய காரிருள் போன்ற மேகக்கூட்டம் ஏற்பட்டு இரண்டுக்கும் ஒரு பெரிய போர் நடந்து அந்த போரிலிருந்து வெளிவருகிறது ஞானம் என்று அற்புதமான ஒரு கற்பனையில் சொல்றார். அடுத்தது இன்னொரு உபநிஷத்தில் சொல்றது, இந்த மின்னல் எப்படிப்பட்டதுன்னா பாருங்க, எப்படி உங்களுடைய தியானத்தில் இந்த இறைப்பொருளை அல்லது பரபிரம்ம ஸ்வரூபத்தை அறிய வேண்டும் என்று ஒரு தியானம் செய்கிறோம். தியானம் செய்கிற போது பல விசாரங்கள் நம்முடைய மனதிலே தோன்றி இதுவரைக்கும் நாம் அறிந்த அந்த விசாரணைகள் எல்லாம் அர்த்தபூர்வமாக விசாரித்து, அதுதான் கான்டம்ப்ளேட்டிவ் மெடிடேஷன் என்று சொல்றோம். அப்படி செய்கிற போது இது அல்ல இது அல்ல இது அல்ல இது அல்ல என்று மனம் அல்ல, புத்தி அல்ல, அகங்காரம் அல்ல, சித்தம் அல்ல என்று ஒன்றொன்றாக போயிட்டு கடைசியாக இது என்கின்ற எண்ணம் வந்தவுடனே பிரகாசித்து மறுபடியும் அதை பிடிக்க முடிவதில்லை, மறைந்து விடுகிறது. இந்த அனுபவம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். இந்த பரபிரம்மத்தினுடைய தியானத்தில் பார்க்கிற போது ஒரு 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 வழியாக நம்முடைய பிரவೃத்தியை எல்லாம் மறைத்து உள்முகமாக்கி கொண்டு மெல்ல கடைசியில் பிடிக்கலாம் என்றால், எப்படி மின்னலை பார்க்கலாம் என்றால் தெரிந்து மறைந்து விடுகிறதோ அதுபோலதான் இந்த பரதேவதை என்பவள் உபாசனைகளினாலே தோன்றி மறையக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறாள் என்று. எப்படி மின்னலானது பிடிக்க முடியாதது ஆனால் மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்தது. மின்னலனி இன்னைக்கு வரைக்கும் மின்னல் இருக்கக்கூடிய சக்தி தான் இந்த பிரபஞ்சத்திலே மிகப்பெரிய மின்சார சக்தியை கொண்டிருக்கக்கூடியது என்று எல்லாரும் தெரிந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த மின்னலை தேக்கி வைக்க காற்றிலிருந்து எடுத்துடுறாங்க, சூரியனிலிருந்து எடுத்துடுறாங்க, ஏன் மலையிலிருந்து, நீரிலிருந்து, எல்லாத்திலிருந்து எடுக்கிறாங்க, நிலக்கரியிலிருந்து எல்லாம் எடுக்கிறாங்க. ஆனால் மின்னலில் இருக்கக்கூடிய சக்தியை எடுக்க முடியுமா என்றால் மாபெரும் சக்தி என்று இந்த அத்தனை சக்திகளுக்கும் ஆதார சக்தி என்றும் அறிய முடிகிறது. ஆனால் அந்த மின்னலை பிடித்து தேக்கி வைக்க முடியாதப்பா. அதுபோல மேகங்கள் என்கின்ற இந்த விசாரணைகளுக்குள்ளே மறைந்திருக்கக்கூடிய பராசக்தியினுடைய ஞானமானது இந்த மேகக்கூட்டங்கள் மோதுகின்ற போது வெளிப்படுவது போல் வெளிப்பட்டு உனக்கு ஞானத்தை பிரகாசிக்க செய்கிறது என்று ரொம்ப அற்புதமான ஒரு உதாரணத்தோடு
சங்கர் விளங்குகிறார். அதனால கிரீங்கார புரச்சரணம் செய்கிற போது இடி மின்னலோடு இடியினுடைய முழக்கம் போல் மனதுக்குள்ளே மாறுதல் ஏற்படுகிறது. எப்படி வர்ணனைப்பட்டார் பாருங்க. இந்த கிரீங்கார புரச்சரணம் என்றால் அச்சர லட்சம் என்று அர்த்தம். ஒரு இப்போ உதாரணமாக காயத்ரி மந்திர புரச்சரணம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, காயத்ரி மந்திரத்துக்கு 24 அச்சரங்கள் இருக்கிறது. இந்த 24 அச்சரத்தையும் யார் ஒருவர் 24 லட்சம் ஜபம், அச்சர லட்சம், ஒரு அச்சரத்துக்கு 1 லட்சம் ஜபம், அப்படி 24 லட்சம் ஜபம் யார் செய்கிறார்களோ அதற்கு பெயர் ஒரு புரச்சரணம். இது அதோடு மட்டும் முடிவதில்லை. ஒரு புரச்சரணத்திற்கு 10,000 ஹோமங்கள், அப்புறம் எத்தனையோ அது ஒரு கணக்கு இருக்கிறது. அதுக்கு விசேஷ அத்தியம் என்று சொல்லக்கூடிய செய்யணும். இப்படியெல்லாம் செஞ்சோம்னா அப்படி 24 லட்சம் யார் ஒருவர் செய்கிறார்களோ அதற்கு பேர் ஒரு புரச்சரணம் என்று அர்த்தம். யார் ஒருவன் இந்த கிரீங்கார புரச்சரணத்தை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு லட்சார்த்தமாகிய பிரம்மானந்த சித்தி ஸ்வரூபத்தை அபரோட்சமாக அறிவதற்கு இந்த புரச்சரணமானது காரணமாகிறது. எப்படி என்றால், இந்த புரச்சரணத்தினால் ஏற்படக்கூடிய விசாரம் என்கின்ற இடி முழக்கத்திலே சூரிய மண்டலங்களிலிருந்து எப்படி உற்பத்தியாகி அந்த மின்னலானது தோன்றுவிக்கிறதோ அதுபோல பாஸ்கர பிரகாச சந்திரிகா என்று பாஸ்கர ருச்சியை என்று ஞானம் பெறுவதற்கு இந்த புரச்சரணமானது, அம்பாளினுடைய புரச்சரணமானது ஆதாரமாக இந்த பிரபஞ்சத்திலே நம்முடைய மனதிலே அஞ்ஞானத்திற்குள்ளே மறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஞானமானது வெளிப்படுகிறது என்று சொல்றார். ஹீங்காராம்போத சஞ்சலா, ஹீங்காரம் என்கின்ற இதைத்தான் பார்த்தோம். அடுத்தது மின்னல் கொடி போல் அம்பாள் இருக்கிறாள். எப்படி மின்னல் எப்படி இருக்கிறதோ அதுபோல அம்பாளினுடைய வடிவம் இருக்கிறது என்று சொல்றார். ஹீங்கார பரதேவதையை உபாசிக்கின்ற போது சாதகர்களுக்கு ஆபிஷ்ட பலன்களை பொழிபவளாக இருக்கிறார். எப்படி மேகம் என்பது மழையை வருவித்து நீரின்றி அமையாத உலகம் என்று இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமாக நீர் பொழிவை ஏற்படுத்துகிறது. அதான் விசும்பின் துளி வீழி நின்றால் அங்கே பசும்புல் தலை காண்பதற்கு என்று வள்ளுவர் சொல்வது போல, இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஈர்ப்பு சக்திக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது மழை. அப்படிப்பட்ட அந்த மழையாக அம்பாள் மழை மேகமாக இருந்து யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன ஆபிஷ்ட பலன்கள் எதையெல்லாம் வேண்டுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த உபாசனை வடிவமாக இருந்து அவரவர்களுக்கு அந்தந்த பலன்களை கொடுக்கிறார்கள் என்று மேகங்களுக்கு ஒப்பீடாக இங்கே சொல்லப்படுகிறது. மேகக்கூட்டத்தில் முன்னால் பார்த்தது போல மறைந்து ஒளிந்திருந்து அந்த மின்னல் மேகக்கூட்டத்தை கலைத்து அடுத்து மழை பெய்ய செய்வது போல சொல்கிறார். அதனால கிரீங்காரமான மேகத்திலே இருந்து அந்தர்யாமியாக மின்னலை போல் உபாசிப்பவர்களுக்கு வெளிச்சத்தை தந்து இஷ்ட பலன்களை எல்லாம் வர்ஷித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். ஹ்ரீங்கார கந்த அங்குரிகா, இது ஒரு நல்ல மந்திரம். எப்படி ஒரு தாவரத்திற்கு வேர் என்பது எப்படிப்பட்ட ஒரு அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. இந்த வேர் சிலதெல்லாம் கிழங்குகளாக இருக்கிறது. இப்போ பனை மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிழங்குகளாக இருக்கிறது, தென்னை மரத்தில் கிழங்குகளாக இருக்கிறது. அதுபோல் இங்கே கந்த அப்படின்னா கிழங்குன்னு அர்த்தம். எப்படி ஒரு மரத்துக்கு கிழங்கானது ஒரு ஆதார சக்தியாக
அப்போ வேர் என்பதற்கு கிழங்கு என்பதற்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, வேர் தன்னுடைய சக்தி முழுவதையும் திரட்டி ஒரு உருக்கொண்டு ஒரு ஒரு கனத்த வடிவாக இருக்கக்கூடியதை தான் என்ன சொல்றோம், கிழங்கு என்று சொல்றோம். அப்படி இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய அம்பாளினுடைய சக்தியானது ஒரு கிழங்கு வடிவாக நிற்கிறது. இந்த கிழங்கை ஏன் உதாரணமாக சொல்கிறார் என்றால், கிழங்கு ஊர்த மூலமத சாகம் அஸ்வத்தம் பிராகுர் அவ்யயம் சந்தாம் சியஸ்ய பர்ணானி எத்தம் வேதச வேதவிது என்று 15வது அத்தியாயத்தில், எல்லாம் சாப்பாட்டுக்கு போயிடாதீங்க, 15வது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பது போல ஊர்தம் கிழங்கு என்பது கீழே ஆணிவேராக இருந்து இந்த மரத்துக்கு ஆதாரமாக ஊர்த மூலம் அதசாகம் கிளைகள் எல்லாம் மேல இருக்கக்கூடிய அத்தனை கிளைகளுக்கும் இந்த சம்சார விருட்சம் என்பதற்கு ஆதாரமாக எப்படி இருக்கிறதோ அதுபோல அம்பாள் பீஜத்தில் இருந்து இந்த அத்துணை சத்தான உற்பத்திகளையும் மறைக்காமல் அத்துணை விழுதுகளுக்கும் அத்துணை விருட்சத்திற்கும் அளித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமாக ஒரு கனத்த வேர், கிழங்கு என்பதற்கு என்ன அர்த்தம், கனத்த வேர். இந்த உலகத்தை தாங்கக்கூடிய அளவு சக்தி கொண்ட ஆதார சக்தியாக அம்பாள் இருந்து கீழும் மேலுமாக இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் காத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவள். அதனால் இதற்கு அங்குரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அங்குரத்தினுடைய ஒரு பாகம் கீழே பூமிக்குள்ளே சென்று நிலை பெறச் செய்கிறது, இன்னொரு பாகம் மேலே சென்று பிரஜா உற்பத்திக்கு காரணமாக ஆகிறது. பீஜாந்தரி வாங்குரோ ஜெகதிதம் பிரான் நிர்விகல்பம் புனக. பீஜாந்தரி எப்படி ஒரு பீஜமானது கீழே இருந்து இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதற்கும் ஒடுக்க நிலையில இருந்து அந்த பொட்டென்சியல் ஃபார்ம் அப்ஜெக்டா வியக்தமாபன்னம் என்று அந்த பொட்டென்சியல் ஃபார்மாக இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதார சக்தியாய் மிகப்பெரிய சக்தியாய் அம்பாள் இருக்கிறாள். அதுதான் பீஜாந்தரி வாங்குரோ என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட அங்குரா என்று இந்த அத்துணைக்கும் திருடதர பீஜபாவம் என்று சங்கரர் சொல்றார். திருடதர பீஜபாவம் தான் கிழங்கு. அப்படிப்பட்ட கிழங்கு போல அம்பாள் இருக்கிறார். பீஜாங்குர ரூபிணி பராசக்தி காம காம விலாசம் என்று கிரந்தங்களிலே குறிப்பிடப்படுகிறது. எப்படி இருக்கிறாளா, காம கலா ரூபமாக காமமாகவும் அம்பாள் இருக்கிறார், அந்த காமத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய கலையாகவும் அம்பாள் இருக்கிறார். இப்படி இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமாக, பிரபஞ்ச நிலைப்புக்கு காரணமாக, பிரபஞ்ச உற்பத்திக்கு காரணமாக அத்துணையும் அம்பாள் இருந்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று அடுத்தது ஹ்ரீங்கார ஏகபாராயணா. ஹ்ரீங்காரம் ஒன்றுதான் தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் என்கின்ற சதுர்வித புருஷார்த்தங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்த பீஜங்கள் மற்ற பீஜங்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது. இந்த என ஓம் கையே ஈலக்ரீம் ஹசகலக்ரீம் சகலக்ரீம் என்கின்ற இந்த 15 பீஜங்களில் பஞ்சதசாட்சர பீஜங்களில் மிகச்சிறந்த பீஜமாக ஹ்ரீங்காரம் தான் இருக்கிறது. இந்த ஹ்ரீங்காரத்திற்கு மட்டும்தான் காதி வித்தை ஆதி வித்தை என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டுக்கும் இணைப்பு பாலமாக இருக்கிறது என்று சொல்றார். அப்படி மற்ற பீஜங்களுக்கும் எல்லா சக்தியும் சதுர்வித புருஷார்த்தை தரக்கூடிய சக்தி அப்படி சொல்ல முடியாதுங்கிறார். ஏனென்றால் ஒன்றொன்று காதி வித்தை என்பது இகபர சௌபாக்கியங்களை கொடுப்பது, காதி வித்தை என்பது என மோட்சத்தை தரக்கூடிய மோட்ச புருஷார்த்தத்தை தரக்கூடியது. ஆனால் ஹ்ரீங்காரம் என்பது 2 இகபர சௌபாக்கியம் மட்டுமல்ல பீஜத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது என்று எப்படி ஓம் என்கின்ற பீஜ மந்திரம் அத்துணை மந்திரங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறதோ அதுபோல இந்த ஹ்ரீம் என்பது ஒரு அற்புதமான மந்திரம். ஹ்ரீம் என்பதற்கு மாயை என்கின்ற ஒரு பொருளும் இருக்கிறது. ஹ்ரீம் மாயா விலாசமாக இந்த பிரபஞ்சத்தை மறைத்து காத்து அழித்து கொண்டிருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறார். அதனால சர்வ ஆதாரமாக
இருக்கக்கூடியது என்றும் பார்க்கணும். இப்படி அனைத்தையும் ஆசிரயித்து இந்த சைத்தன்ய ஸ்வரூபத்தில் அத்தனையும் ஆசிரயித்து இந்த சதுர்வத புருஷார்த்தங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய வல்லமையுடைய பீஜமாக ரீங்காரம் இருக்கிறது. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமக. ஹரி ஓம். நாளைக்கு